مفتی صاحب تشریف لائے ہیں جی، ٹھیک ہے ماشاء حضرت، اللہ جی، آپ جزاک لوگ اللہ جاری خیر رکھیے گا صاحب تو جی، میں پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ نے مرضیوں کی لپے آتی دعا سنی ہے؟ لپے آتی دعا ہاں جی، سناؤ وہ تسی۔ اسکولوں میں نہیں پڑھتے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری؟ سناؤ پھر۔ سنی ہے؟ اور کسی نے سنی ہے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں سنی؟ کسی نے؟ اچھا، یہ پہلی دفعہ سنیں میں جی، سن رہا ہوں جی۔ چلیں پھر سنیں جی۔ عرض کیا ہے، ویسے تو وہ علامہ اقبال کی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لیکن مرضیوں کی لپے آتی اور ہے۔ یہ کہتے ہیں گپ پہ آتا ہے مزہ جھوٹ تمنا میری، گپ پہ آتا ہے مزہ جھوٹ تمنا میری، ہو برپا پھر سے وہ جنگ یمامہ میری، دور دنیا کا میرے دم سے اجالا ہو جائے، ہر مرید کا میرے یہاں منہ کالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میری قبر کی زینت، جس طرح گند سے ہوتی ہے گٹر کی زینت، ہو میرا کام ہی چندوں کی سیاست کرنا، درد مندوں کی غریبوں کی جیبیں کترنا، زندگی ہو میری زنانے کی صورت یا رب، ہو رجولیت سے مجھ کو محبت یا رب، میرے مولا ہر اچھائی سے بچانا مجھ کو، بس حرام حرام اور حرام ہی کھلانا مجھ کو۔ اے جی مرضی دل واہ شاہ بھائی، صاحب کی باری جی۔ واہ بھائی، واہ، کیا بات ہے جی، واہ بھائی، کیا بات ہے، زبردست۔ زبردست بھائی، زبردست۔ اچھا جی، سنو جی، مرزا جی قادیانی ایک ایسا جعلی نبی تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نبی نے اپنے امتی کو اپنی امت سے نکالا ہو؟ کہ حالانکہ وہ اس نبی کو مان رہے ہے، اس نبی کی تعلیمات کو مان رہا ہے، اس کے دعوے کو مان رہا ہے، اس پہ ایمان یعنی لا رہا ہے کامل طور پہ، لیکن پھر بھی نبی کہہ رہا ہے جی چل تو نکل میری امت سے، تیرا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں سنا ہے ایسا ہاں جی، پہلے بھی، کتھے کتھے سناؤ کوئی واقعہ۔ قادیان دے وچ قادیان چ کوئی وہ ایسی قادیان چ کیڑا ہویا سی کوئی واقعہ؟ مرزا قادیان چ تو پھر بڑے ہوئے نے کہ وہ ایک تے نہیں، ایک چوندا واقعہ سنو جی۔ ہاں لو جی، جی، اخبار ہے الفضل اور 30 جولائی 1937 ہے، تو یہ جناب لکھا ہے جی، ڈاکٹر عبدالحکیم نے حضرت مسیح موعود کو لکھا تھا کہ سوائے مولوی نور الدین صاحب کے باقی سب جماعت گندی ہے اور کوئی ان میں سے اعلیٰ نمونہ پر نہیں پہنچا۔ تو حضرت مسیح موعود نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آؤ تحقیقات کریں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری جماعت بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ تم خود عیب دار ہو، اس لیے میں تمہیں جماعت سے خارج کرتا ہوں۔ لو جی، جماعت سے خارج کر دی ہے، وجہ کیا بنی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی تم بھی ٹھیک ہو اور حکیم نور الدین بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساری بقایا جماعت جو ہے نا بڑی گندی ہے۔ تو یہاں پر دو تین چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سچے نبی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو اپنی امت سے خارج نہیں کرتا، لیکن مرزا قادیانی کے اپنے دعویٰ نبوت کے اندر جھوٹا ہونے کی ایک یہ دلیل ہے کہ وہ اپنی امت کے افراد کو، اگرچہ وہ اس کو مانتے تھے، اس کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے، اس کے دعویٰ جات کو مانتے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو نکال دیا کرتا تھا۔
अगली बात यहाँ पर ये भी है कि ये असल में जनाब कादियानियों का जो खलीफा ज़ानी है तो उसके ऊपर इसकी जमात के लोग ही इसको कहते थे कि तू ज़ानी है, शराबी आदमी है और रंडीबाज है और बच्चेबाज है, क्योंकि बच्चेबाजी भी ये करता था, तो इस किस्म के ये काम करता था। तो इन चीज़ों की बना पर बहुत से लोग कादियानी जमात से लग हुए थे। उनमें से एक अब्दुर्रहमान मिस्री था और ये तकरीबन जनाब पूरा 1 साल ये मामला चलता रहा। 1937 के जो शुमारे हैं अल फजल के वो आप उठा के देखें, ओए होए होए होए, बड़ी कुतिया कुतिया की और करवाई और बड़ा कुछ तो बड़ा कुछ तो बड़ा कुछ। तो ये तो सिर्फ नमूने के तौर पे एक हवाला मैंने पढ़ा है। तो ये खुतबे जुम्मा पूरे का पूरा जो है ना शेख अब्दुर्रहमान मिस्री के खिलाफ ये किया करता था। तो ये असल में एक खुतबे के अंदर ये चीज अपनी सपोर्ट के अंदर बयान कर रहा है कि तू कह रहा है कि जनाब बहुत से लोग जमात के दैरिया हो गए हैं। तो ये ऊपर से अगर मैं 2-3 लाइनें पढ़ूं ना तो फिर आपको बात और सही समझ आएगी। कहता है कि जमात में बहुत लोग दहरिया हो गए हैं और बहुत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुतल्लक मुर्तद या मुनाफिक या फासिक के अल्फाज भी इन्हें गवाह नहीं है। सवाल यह है कि दहरिया ज़्यादा बड़ी गाली है या मुनाफिक या फासिक वगैरह। वो अपना तो हक समझते हैं कि जमात के बहुत से हिस्से को दहरिया करार दे रहे हैं और बहुत से हिस्सा को दहरियत की तरफ माइल बता रहे हैं, मगर इसके जवाब में अगर जमात कहे कि तुम्हारी अपनी बिनाई में फ़र्क आ गया है और तुम खुद मुर्तद और मुनाफिक और फासिक हो चुके हो और तुम्हें अच्छी चीज़ भी बुरी नज़र आने लगी है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर यहाँ से फिर वो बात शुरू होती है। डॉक्टर अब्दुल हकीम ने हजरत मसीह मऊद को लिखा था कि सिवाय मौलवी नूरुद्दीन साहब के बाकी सब जमात गंदी है और कोई इनमें से, तो इसलिए मैं तुम्हें जमात से खारिज करता हूँ। बेशक मैं खुद भी बाज़ औक़ात जमात को तवज्जो दिलाता हूँ कि बाज़ दोस्तों में कमज़ोरियाँ हैं और इन्हें चाहिए कि इनको दूर करें। वो ही बात तो अब्दुर्रहमान मिस्री कह रहा है, तो आगे उसको रिपीट कर रहा है बशीरुद्दीन महमूद, कह रहा है हाँ मैं भी अपने जमात के लोगों को कहता हूँ कि भाई बाज़ कादियानियों के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, गंदे हैं, जानी हैं, शराबी हैं, रंडीबाज हैं, चरसी फीमी हैं, तो वो कमज़ोरियाँ दूर करो। अबे जब वो ही बात तुम्हें अब्दुर्रहमान मिस्री कह रहा है तो तूने उसको मुर्तद मुनाफिक और फासिक का फतवा लगा दिया है और उसको तू कह रहा है कि मैं तुझे जमात से खारिज करता हूँ, हैं, तुझे अपनी बैत से खारिज करता हूँ, तुझे जमात से खारिज करता हूँ। तो उसी चीज को तू तस्लीम भी कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। और यहाँ पर उसने अपनी ना सपोर्ट के अंदर ये चीज पेश की थी। मिर्ज़े कादियानी का उसको हवाला दिया था कि तू तो मिर्ज़े कादियानी को मानता है, उसके ऊपर ईमान लाता है अब्दुर्रहमान मिस्री, तो वो भी तो अपने लोगों को, अपने मुरीदों को, अपने उम्मतियों को अपनी जमात से निकाल दिया करता था। तो वहां पर उसने फिर डॉक्टर अब्दुल हकीम का वो हवाला दिया। तो ये है जी कादियानियत और ये है मिर्ज़ा कादियानी। जब इनके अपने मफादात होते हैं तो जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है उसको साथ रखते हैं, जो इनकी हर गंदी बात को छुपाता है और यस सर यस सर यस सर के बस नारे लगाए रखता है, हाँ जी, सल्यूट मारते रहता है, हाँ जी, आते जाते यस सर ठक सलूट, यस सर ठक सलूट, तो बस वो ठीक है।
اور جو ان کو تھوڑی سی انگل کرے اور ان کو دکھائے ان کا چہرہ کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کرتوتیں ہیں، تمہارے اندر یہ کرتوتیں ہیں، تو اس کو جناب جماعت سے خارج کر دیتے ہیں، اور ظلم و ستم یہ لوگ کرتی ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ کام جاری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے قادیانی ابھی بھی ہیں جن کو اخراج از جماعت کا حکم ان لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے۔ اخراج از جماعت یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں ایک قادیانیوں کا سمجھ لے کہ ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ جس کے نانو نفقہ بند کر دیا جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جی حکا پانی بند کرنا، تو یہ حکا پانی بند کرنا اخراج از جماعت ہے۔ مطلب وہ بندہ رہتا تو قادیانی ہے، لیکن اس کے سارے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کو نہ ہی کوئی رشتہ دے گا، نہ کوئی لے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ مر جائے تو اس کو بہشتی مقبرے کے اندر بھی دفن نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے اخراج از جماعت۔ اب وہ بندہ جس پر یہ لوگ یہ ظلم کرتے ہیں نا، اخراج از جماعت والا قانون لگاتے ہیں، ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ وہ ذرا سنیں کہ یہاں اگر پاکستان کے اندر وہ بندہ رہتا ہے اور وہ اپنے گاؤں کے اندر محلے کے اندر مشہور ہے کہ یہ بندہ قادیانی ہے، اب قادیانی جب مرے گا تو اس کو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اب قادیانی اپنے مردے کو اٹھا کر کے بہشتی مقبرے میں لے جاتی ہیں کہ یہاں پر دفناؤ جی، کیونکہ اور تو زمین کوئی قبول کر نہیں رہی، تو یہ ایک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ قادیانیوں کے لیے ہے اور قادیانی مردوں کے لیے ہے، تو لہٰذا اس مردے کو یہاں پہ دفن کرو۔ تو آگے سے وہ لوگ بھی اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پر چونکہ اس کا اخراج لگا دیا تھا تو اب اس کو ہم یہاں پہ دفن نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ ظلم کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس کی لاش کے ساتھ ایسا ظلم اور ستم ہوتا ہے کہ نہ اس کو مسلمان قبرستان قبول کرتا ہے، نہ قادیانی قبرستان قبول کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے نا پھر یہ اپنی پورے زندگی کا سرمایہ، اس کے بال بچے اور ان کی نسلیں جو ہوتی ہیں ان قادیانیوں کو سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے لے لو، ہمارے ابے کو، ہمارے چاچے کو، تائے کو، مامے کو، پھپھڑ کو، ہماری ماں کو یہاں پہ دفنا دو، مہربانی کرو۔ اس کی تو لاش گل سڑ رہی ہے، یہ ہے وہ اصل مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قسم کے مظالم کے انبار ہیں ان قادیانیوں کے اندر۔ جی ضیاء رسول، اب آپ بات کر سکتے۔ میں کی گل کراں جی؟ نہیں، لوگوں کو اصل میں بتانا بھی ہے نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا کرتی ہیں، کیا ڈرامہ رچایا ہوا انہوں نے۔ یہ جو چندہ کے نام کے اوپر، چندے کے نام کے اوپر، یہ تو قادیانیت کھڑی ہی چندوں کے اوپر ہے، ہاں جی، فلاں چیز کا چندہ، فلاں چیز کا چندہ، فلاں چیز کا چندہ، حتیٰ کہ یہی اخبار جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا نا، یہاں پہ یہ دیکھیں، چلے میں ابھی چونکہ اس کا مطالعہ ہی کر رہا تھا تو میں وہ دکھا ہی دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں ذرا، اے دیکھو جی، اے لو جی، یہ سکرین صاف کر لوں ذرا۔ ہوا یہ کہ جب عبد الرحمن مصری کا یہ معاملہ چل رہا تھا نا، یہ معاملہ سارا چل رہا تھا شیخ عبد الرحمن مصری کا، تو بہت سے لوگ بیعتیں توڑ رہے تھے اور خلیفہ زانی کو کہہ رہے تھے کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے۔ تو انہی دنوں انہوں نے ایک انجمن قائم کر دی جناب، اور انجمن کا نام رکھا ہے انجمن انصار خلافت کے متعلق اعلان۔ یہ جی، یہ کیا ہے، شمارہ
अल फजल का 30 जुलाई 1937 और सफ़ा नंबर 11 है जनाब। ये ले जनाब, पूरा ये देखें। अब सुने, अगरचे हम मुबाए जमात अंसार खिलाफत में शामिल हैं, अगरचे हर मुबाए अहमदी इंसार खिलाफत में शामिल है, क्योंकि खिलाफत का वजूद जमात का इजमाई अकीदा है और इसकी बका जमात की तरक्की का वाह जरिया है। इस लिहाज से दर हकीकत हर मुबाए अहमदी अंजमन अंसार खिलाफत का मिंबर है। आगे सुनिए, लेकिन मौजूदा फितना के पेश, फितना कौन सा? ये अब्दुर्रहमान मिस्री ने जो एक तहरीक खड़ी की थी और बताया था कि ये जो बशीरुद्दीन महमूद है, ये जानी है, शराबी है और ये बहुत गुंडा आदमी है, तो इससे दूर रहो लोगो। तो ये है वो। लेकिन मौजूदा फितना के पेश नज़र जिसकी गरज खिलाफत का मिटाना है, इस अंजमन के अमली मिंबरों के नाम एक अलहदा रजिस्टर में दर्ज होंगे। हर दोस्त जो इस अंजमन में शामिल होना चाहे कम अज कम एक आना चंदा दाखला जरूर इरसाल फरमाएं, इसके बगैर नाम दर्ज रजिस्टर ना होगा। जायद चंदा शुक्रिया से कबूल किया जाएगा। लो जी, इधर भी दुकान खुल गई है जी। सिर्फ अपनी कुर्सी ਨੂੰ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ अंजमन इंसारे खिलाफत बन गई है जी कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ और अपनी ज़ात और अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए एक पूरी अंजमन ही बना दी है जी कादियानियों की। और चंदा देना है जी, चंदा लाजमी देना है जी, चंदा देना है। मेरी कुर्सी जाती जे पई ते मेरी कुर्सी नू बचाओ भाई, ते मैनू भी बचाओ। और साथ ही इसी सफ़े पर ज़्यादा दूर नहीं जाना, ऊपर एक और ये कमेटी भी है और वो भी चंदे की कमेटी। और वो कमेटी कौन सी है जी? दारुल अनवार कमेटी का अध्ययन। दारुल अनवार कमेटी के हिस्सादारान को याद होना चाहिए कि अगस्त की किस्त के साथ 3 रुपए अगराज मुश्तरका के भी अदा किए जाएंगे। अगर किसी साहब ने 4 रुपए अगराज मुश्तरका की किस्त माह फरवरी ना अदा की हो तो इन्हें बकाया भी अगस्त के साथ अदा करना चाहिए। और दारुल अनवार कमेटी के हिस्सादारान की खिदमत में ये अर्ज किया जा चुका है कि जिन हिस्सादारान के जिम्मा बकाया हों, इनका नाम बरूए कुआइदो कुरा में नहीं पड़ सकता, बल्कि हर महीने की 21 तारीख के बाद दोपहर दाखिल होने वाली किस्त पर भी अरनी पता नहीं क्या है हिस्सा फी योम हर जाना यानी जुर्माना भी देना जे। बस दारुल अनवार के हिस्सादारान को जिनके जिम्मा बकाया हो चाहिए कि अपना हिस्सा साफ फरमाकर ममनून फरमाए। सेक्रेटरी दारुल अनवार कमेटी। सुन लिया जे, चंदे लख दी लानत है भाई, डकैतू डाकुओ। ये है वो शिकंजा, चंदों का शिकंजा। बस तुम कबूल करो हमें। कोई जना अगर हो रहा है तो अखा बंद कर दियो, चुप बोलन की किसी को इजाजत नहीं है। कोई जनाब इनके मुरब्बी किसी कादियानी की लड़की के साथ कुछ ज्यादती कर रहा है, चुप बोलना ही नहीं, कुसकना तो है ही नहीं ना। खलीफा जी जेड़ी कुड़ी नू जदू चाहन बिस्तरे ते ले आन, किसी ने कुसकना नहीं, किसी कादियानी। खलीफा जी दे हत्थ दे विच तुसीं शराब दीयां बोतलां वेख लो, कुसकन दी तो इजाजत ही नहीं ना, बोलना नहीं। वो अब्दुर्रज़ाक मेहता के पास क्या था? तस्वीरें थी, गंदी तस्वीरें, ये इस खलीफे जानी की। तो उसका वो दुश्मन हो गए और उसने फिर किताब लिखी रूहानी शिकारगाह। उसने अपने ऊपर जो जुल्म सितम हुए थे सारे उसके अंदर उसने कलम बंद की। ये है कादियानियत, ये है वो कादियानियत का असल चेहरा जो हम आपको बता रहे हैं जी। ज़िया रसूल जी शाह साहब, ऐसी बात है। फिर इनको देखें,
इनकी असलियत क्या है, वो असलियत इनको अल्लाह ताला भी दिखाता था, लेकिन ये समझते नहीं है। ये जो खलीफा जानी था ना, इसने लिखा हुआ है, कहता है कि जहां हजरत मसीह मऊद ने और दोस्तों को 1898 की बात है, हेनरी मार्टिन क्लार्क के मुकदमा के दौरान में दुआ के लिए फरमाया, वहां मुझे भी दुआ के लिए इरशाद फरमाया। इस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी। ये उम्र ऐसी होती है कि मजहब का भी कोई एहसास नहीं होता। मैंने इस वक्त रोया में देखा कि हमारे घर में पुलिस के लोग जमा हैं और दूसरे लोग भी हैं। पाथियों का, आगे ब्रैकेट में लिखा, ओपलों का ढेर है। अब पाथियां का नहीं ढेर हुंदा जी, गंद का ढेर, गोहे का। पाथियों का ढेर है जिसको वो लोग आग लगाना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो आग लगाते हैं आग बुझ जाती है। तब उन्होंने कहा कि आओ तेल डालकर फिर आग लगाएं। तब उन्होंने तेल डाला, लेकिन फिर भी आग ना लगी। इस वक्त मेरी आंख ऊपर की तरफ उठ गई और मैंने देखा कि एक लकड़ी पर मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है कि खुदा के बंदों को कोई नहीं जला सकता। हेलो, नवीं सुन लो, नवीं सुन लो। ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਾ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਫਖਰੁਦੀਨ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੁਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸਰ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਯਾਦ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਉੱਠੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡੋ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਆਬੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੜੋ, ਮਰ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਸਮਾਨੀ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਾਪੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਏਡੀ ਹੋਈ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਅੰਜਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ। ਅੰਜਮਨ ਅਨਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਅੰਜਮਨ ਅਨਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਔਰ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਯਾਰ ਫਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ,
ਜ਼ਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਖੁਦ ਜ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰੀਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਜ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੀਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਰੰਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰੀਦਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਟੁਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਪਿਓ ਗੰਦਾ ਸੀ ਉਂਝ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਠਰਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ail.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਓਹ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਰਬੂਆ ਕੇ ਰਾਸਪੋਟੀਨ, ਹੋਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਾदियान के बाजार में, ਇੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਰਤਬ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਲਾਈਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੈਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੈ ਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸਕੈਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੈਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1000 ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਤੇ 1000 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ।
ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਵਾਂ ਟੋਈਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰਸੂਰ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਬਣਾਈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਸਫੇਦ ਸਫਾ ਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ 'ਚ ਉਸ ਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਜਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150-200 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 5-6 ਜਿਲਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲਿਖ ਛੜੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਨੇ PDF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ ਸਫਾ 5 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫਾ 6 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਫਾ 7 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਰਸੂਲ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਰੱਖੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 4 ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੜਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
बर वक्त इंज कैमरा ऑन करके मुंह ते मारो, ए वे मेरा पुत्र। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਬ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਅਲ ਹਕਮ ਅਲ ਬਦਰ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। 47 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 12 ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਡੀਐਫਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਉਹ 47 ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ WhatsApp। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ हाँ जी ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ठीक है जी। ਇਹ 47 ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 47 ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮੈਤੀ ਉਹ 47 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਹਾਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਵਹਾਈਏ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਯਕ ਵਕਤ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਪਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਣਾ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੋ ਮਾਊਸ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ लैपटॉप एक ही है भाई लैपटॉप नहीं दो है वो लैपटॉप लग गए सिस्टम दो ने सिस्टम चकना औखा ना शाह जी रोला नहीं रोला है वे कि साडे कम इंज दे ही ना बस क्योंकि एक सिस्टम ते एक काम जो हो रहा हुंदा कोई डबिंग हो रही है या मतलब कोई इंज दा काम वो सिस्टम स्लो हो जाता है वो फिर ए वे कि ओनू फिर ला के मैं छड़ देना फिर दूजे दे काम शुरू कर देना नहीं वो तो नाम ही करो तो सिस्टम तो चुक्या नहीं जाता लैपटॉप चुक्या जाता ना। अच्छा वो चुकन वाली गल ठीक है फिर तो चलो मैं आ जाता। मुफ्ती साहब ये सारा सिस्टम तुसा गुजराले शहर च रखे या आले दुआले किसी पिंड जगह दे ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੈਮਰਾ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੜਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਗਰਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ मैं आप गुजरा वाले रहना। हाँ जी शाह साहब क्या हाल है ठीक है अल्लाह का शुक्र है तू सुना टैट है अल्हम्दुलिल्लाह
ਇਹ ਨਾ ਹਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਨ ਫੜਾਓ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਰ ਗੱਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਣੀ। ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਓਏ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਟੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ। ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੋਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੀ, ਜੀ। ਟੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਈ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਬੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਹੋਸਟ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਭਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਨ, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਰ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਬੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਗੱਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਬੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਤੂ ਸੁੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 350 ਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ 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 ਭਾਬੀ ਸਾਜੇ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਫਾਈ ਦੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਦ ਉਹ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਬਟਾਲਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਸ਼ਾਤੂ ਸੁੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੇ। ਬੇਬੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈਂ? ਬੇਬੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਲ ਮੋਦੂ ਨਾ ਛੇੜੀ ਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਆ ਫੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਵੇ। ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨੋ ਕੁਫਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਫਿਰ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਫਾਸਿਕੋ ਫਾਜਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਊਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਫਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਫੱਡਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਚੂੜੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਦਲਾਇਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਕਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਕਾ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ੀ ਇਲਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਹਰ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਲਮ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਇਲਮ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ। ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਖੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਲੀਫਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ। ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਵੀ ਵਾਬਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਬਨ। ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਵੀ। ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫੱਜੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਫਸਲ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ ਬੇਗ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਮਿਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਗੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਇਲ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ? ਕੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਲਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਏਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਰੇ ਦਸਤ ਇਹ ਸ਼ਾਤੂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਤੂ ਸੁਣਨਾ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਤੂ ਸੁਣਨਾ ਸਫਾ 176 कहते ने मौलवी बराहीन अहमदिया के हालातों ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ हैं, हमारे मुआसरीन से ऐसे वाकिफ कम निकलेंगे। ये कौन कहता पे? मोहम्मद हसन बटालवी साहब कहते हैं मौलवी साहब यानी मिर्जा कादियानी, मौलवी साहब हमारे हम वतन है,
बल्कि अवाइल उम्र यानी बचपन दे विच जब हम कुतबी और शरह मुल्ला पढ़ते थे, हमारे हम मकतब वो कहंदे ने असी क्लास फैलो हाँ आपस च, क्लास फैलो दी उर्दू दे विच ट्रांसलेट करो तो हम मकतब बनता है। उस जमाना से आज तक हम में उनमें खतो किताबत और मुलाकात और मुरासलत बराबर जारी रही है। इसलिए हमारा ये कहना कि हम उनके हालातों ख्यालात से बहुत वाकिफ हैं मुबालगा करार ना दिए जाने के लायक। समझ आई कि नहीं कोई? ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਲਮਿਕ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮ ਮੇਰੇ ਕਰਾ ਇਲਮ ਚ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਲਮਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕਾ। ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੇ ਵਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਉੱਠ ਜਾਏਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਲਮਾ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, गालिबन हदीस नंबर 7 है। हजूर ने फरमाया है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे, ते सुनी सुनाई गल कदी नहीं अगे पेश करी दी, ना ही ਉਹਦੇ ਤੇ जिरा करी दी। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। जी ठीक है शाह साहब, बिल्कुल ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਲ ਫਤਵਾ ਤਕਫੀਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਰੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਨਫੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਲਮਿਕ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਛਿੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਛਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਨਫੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨਫੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹੀ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਸਤਗੀਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਬਦੁਰ ਉਹ ਨੇ ਦਿਓਬੰਦ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ
ਰਸ਼ੀਦ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਵੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ। ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਫਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਤਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਕਤੂਬ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਲ ਕਹਾਣੀ, ਤਕਫੀਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਤਕਫੀਰੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ, ਉਹਦੀ 16-17 ਜਿਲਦਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਅਖਬਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਅਹਲੀ ਅਸ਼ਾਤੁਲ ਸੁन्ना ਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਸਤਗੀਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਸਫਾ 71 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਕੂਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਾਲਾ ਗੰਗੋਈ ਅਕੂਲੂ, ਕਾਲਾ ਗੰਗੋਈ ਅਕੂਲੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਫਾ ਦਲਾਇਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਇਆ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ, ਉਹ ਵਾਬੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਾਓ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਸਾਇਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਇਹ ਰਸਾਇਲ ਵੀ ਨੇ। अल्लाह अकबर। ओए यार सुन टुर गए हैं, सो गया लगता है। बिजी होने ने किधर? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, वो सो जाता है तो फिर असी भी हुण जाने अल्लाह दे आसरे ते भाई। बवो फिर, सलाम अलैकुम। ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी
یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،